we are going to show you the way to make 0201 corrugated box in your needed size using corrugated boards and glue. You can buy corrugated boards or corrugated box making kit from our website corrucart.in. To make the box of your required size, we will be cutting along the black lines of the as shown in this image, and making bends along red lines, and then finally adding glue to the joints to complete making the box. You can take a screenshot of this die line to make your own box, but we will be showing the same in this video. I want to say other important things which you need to know while making the box. Number one, you will see or can feel lines on the board as in this image. These lines need to be such that they need to be perpendicular to the length lines or width lines. Otherwise there will not be much strength in the box. Number two, if you are making 5 ply or 7 ply box, you need to have these joints glued from the outside of the box as in this image to avoid top layer from tearing apart. In this video, joint is made from inside the box as it is a 3 ply box. You can now continue watching the same process of making the box in this video now. Hi, we are now going to show you how to make a corrugated box of any of your required size from our corrugated box making kit. ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ರುಗೇಟೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸೈಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. नमस्कार, हम आपको हमारे कॉर्रुगेटेड बॉक्स मेकिंग किट से आपके चाहिए हुआ किसी भी साइज़ का बॉक्स बनाने का तरीका बोल रहे हैं. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟು, ಸ್ಕೇಲು, ಗಮ್ಮು, ಕಟ್ಟರು, ಸೀಸರ್, ಪೆನ್ನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದು length now for making the corrugated box you will need cutter, scissor and scale. We will be providing you with glue and cutter. You can make arrangements for scale and scissor. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸೈಜು ಲೆಂತ್ 200, ವಿಡ್ತ್ 200, ಹೈಟ್ 350 mm. ಓಕೆ, ಈ ಸೈಜ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು now we are going to show you to make the box of the size 200 of length 200 mm, width 200 mm and height 350 mm. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 mm ಫ್ಲಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು 25 mm ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೂಟ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ you need to mark line after 2.5 centimeter. After 2.5 centimeter from the edge of the board, it will be for a pinning gumming flop. Okay, next is length 200 mm, and the box which we are making is of regular slotted type or universal type. Okay,
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 200 mm ಲೆಂಗ್ತು, 200 mm ವಿಡ್ತು, 200 mm ಲೆಂಗ್ತು, 200 mm ವಿಡ್ತು, 400 ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 mm ಲೆಂಗ್ತು, 600 ಆಯಿತು. 200 mm ವಿಡ್ತು ಎಂಡ್. ಓಕೆ, You need to mark as said, like first width alva. ಲೆಂಗ್ತ್ First you need to mark for a length 200 mm and then again width 200 mm and again length 200 mm. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We need to put a line at every mark where we had put before. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ We need to mark a height now. ವಿಡ್ತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿಡ್ತ್ 200 mm ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 mm ಆಗುತ್ತೆ. 100 mm ಪ್ಲಸ್ 3 mm. ಇದು 3 ಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 mm ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಿಡ್ತದು ಹಾಫು 100 ಪ್ಲಸ್ 3, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಡಿಂದ 103. ಓಕೆ, So we need to take the measurement of half width plus 3 mm. So that will be 103 mm. So they have made a mark at 103 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್. After that we need to take the What is the height height? measurement 350 mm. So we need to make mark 350 ಪ್ಲಸ್ 103, 453. we need to make a mark at 350 plus 103. 103 was 103. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 103 ಎಂಡ್. again 103. 556 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, I will later be attaching a diagram showing how to where and all the markings will come. You can make the drawing according to that. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. We need to draw the line at all the places where we had made a mark. ಸ್ಕೇಲ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Better to have a long scale. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದರೆ
ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ So now we have completed the drawing. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now we need to do the cuttings, that's all. ಎಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೈಟ್ವರೆಗೆ. ಈ ಲೈನಿಂದ ಒಂಚೂರು ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟು. ಈ ಲೈನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ. Near the pinning flop, it is ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ better to cut outside, a bit outside the line. ಅಪ್ ಟು ಹೈಟ್ ಲೈನ್ವರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ Till ಮಾಡಿ. height line. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು We need to make a bit cross cut. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಇಷ್ಟು ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲಾಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. We need to make a cut like this, ಎಸ್. not through the line but a bit that side and this side of the line. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎತ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ Similarly we need to do for all the other 6 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. slots. This side.
ಈಗ ಈ ಎಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು 200 mm of paper there, so they are cutting it. ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂಡ್ ಇದೆ. But if your board is sharp at that, you need not cut it. ಫಿನಿಶ್. ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now we have completed all the cuttings part. Now we need to do bending parts. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಲೈನಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. You need to put the scale on the line and press it as shown to get a bending. ಲೈನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು 4 ಸೈಡು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕಟ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಟ್ರ್ ಈ ಎಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಡ, ಈ ಎಂಡಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. So we need to use the scale itself on the straight ಹಂಗೂ ಬರ್ತದೆ, on the markings before used. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರ್ಲಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ್ಲಿಂದ. Cutter can be used only on the ಲೈನ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೈನ್ for bending. ಶಾರ್ಪ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. You need to use the non-sharp side to make the bending, but you can't use the cutter for the other bendings before made, because there will be flute lines, it will get torn. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದಾಯಿತು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಈ ಕಡೆಗೆ. You need to do the same thing on the other side. ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಂಡಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು
ಕಟ್ಟಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಾಕ್ಸು ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗು, ಬೆಂಡಿಂಗು, ಸ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಗಮ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಗಮ್ ಹಾಕುವಾಗ now all the cutting and bending has been completed. Now we need to put the gum. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಬರಬೇಕು. ಔಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಸಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. inside act inside. Now we are applying glue. ಈ ಸೈಡ್, ಆ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೈಡ್ ಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ವಿಡ್ತ್ ಸೈಡಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ We need to apply gum or glue on the other side, not on the flap. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವೆಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ This amount of glue is enough. ಎಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು. You need to apply pressure. There you can ಏನಾದರೂ ವೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. you can put a weight on the box for a few ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. For 5 minutes you can put a weight on the box so that it gets dry and get attached. ಸಾಕು. So after 5 minutes we will check again. Now it has been over 5 minutes, so we are going to check how whether the box is glued well or not. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಟೇಪ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಆನಂತರ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ಹೊಡೆದು, ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಪ್ ಹೊಡೆದು, ಆವಾಗ ಕಿತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಿಶ್. So the box is ready now. So you can order these corrugated boards and other
materials included in the kit from our website corcot.in. ಈ ಸೈಜ್ ಇದು 200, 200, 350 mm. You can vary the size and make the box of your own size. Okay. Thank you.